Hi student, welcome back to session programming in C++. Okay, today class we are going to discuss the structure of C++ program. Structure of C++ program. Already we give brief introduction how to frame the structure of C++ program in the previous classes. Okay, today classes we explain the structure of C++ program. Okay, right. So every C++ program containing the number of several building blocks is known as function. You already know what is meant by function. The each function of a program you perform a particular task independently. Okay, so you take any function with using your C++ program or C program. That function execute a set of or group of instructions. Okay, when you call that function name in your main program or some other places. Okay, so we have the concession, that contain the many number of functions inside the program. Okay, right. So all functions is a subroutine that may consist of one or more statement. You already told the function is have a collection of instruction or group of instructions we execute the particular time. Okay, right. The C++ program, you should have the following section is important. So one or two sections may be present or not. That is not matter. But you must include this. So first, include the header file section. You must include the header file section. Second, global declaration section, global variable or global function or symbolic constants. As everything is declared the global declaration section. So suppose we give the comments for globally or locally. Okay, right. Then we write the main function. So main function should have a return type. So default main function return type is an integer. Okay, in C++ compiler we using the void main. Void return null. It does not have any return value. Okay, right. At the same time, the inside this we have this local declaration part. Local declaration part is the local declaration parts is containing the variable declaration or function declaration. Everything is included in the local declaration part. Then we can explain the user defined functions. So user defined function declaration and user defined function definition. Okay. So these are the structure of C++ program. See, these are the structure of C++ program. First, we explain the include the header file. We explain the include the header file. The include the header files or preprocessor or directives is gives include the including to the compiler to the include compile option. Include compile option. And the include compile option எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா hash include, right. The C++ program depend upon the some header files for function definition that are used in the program whenever using that function simultaneously. Okay, so the file should be included using the has include directive as on given below. எப்படி include பண்றது அப்படிங்கறத ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. So hash include angle bracketக்குள்ள iostream.h. So C++ ஓட must first header file என்னன்னா iostream.h. iostream.h angle bracketலயும் போடலாம் அல்லது include double quotesக்குள்ள iostream.h ன்னு கொடுக்கலாம். ஓகே, மேக்ஸிமம் இந்த டபுள் கோட்ஸ்குள்ள கொடுக்குற ஹெடர் ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் டிஃபைன் ஹெடர் ஃபைலாக இருக்கும். நம்ம ஓன் ஹெடர் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணலாம். அந்த ஓன் ஹெடர் ஃபைலை வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னா அட் த டைம் யூ ஆர் யூசிங் தி டபுள் கோட்ஸ். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து குளோபல் டிக்ளரேஷன். நெக்ஸ்ட் பார்ட் குளோபல் டிக்ளரேஷன். Global declaration, you must declare the variable in front of the main function. So variable declared outside the main function அல்லது
in front of the main functions are called global variable. Okay, the global variable, they can be used in the main program block and subprogram block. Okay, so main program use panikalam, subprogram use panikalam. So that's why we are using the global variable declaration or function declaration. Okay, right. Next one, the function main function. We already told the main function is the heart of the program. The main function is the heart of the C++ or C program. The compiler first execute the main function, then only we execute simultaneously what are the instruction inside the main function. Okay, so you already know that. So main functionல வந்து பார்த்தீங்கன்னா already told two type of நம்ம main function வந்து declare பண்ணலாம். ஒன்று வந்து main function main அப்படின்னு சொல்லலாம், அல்லது int main சொல்லலாம், void main சொல்லலாம். இப்போ டிஃபால்ட்டா மெயின் அப்படின்னு மட்டும் நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் டைப் வந்து டிஃபால்ட் இன்டிஜர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து எண்ட் ஆகும்போது யூ மஸ்ட் கிவ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் 0. ஓகே, இது நிறைய கிளாஸ்ல வந்து நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரைட். The main function is a special function used by the C++ program. So this statement is a starting execution statement of the C++ program. So every program must have exactly one main function. Exactly one main function. Suppose we are using the two main functions in the C particular C program, or one C program have two main functions. That program is what is that? Repeatedly executed. We cannot terminate the program. Okay. So we must we give the only one main function. We must give the only one main function for execution. Right. Next, the main function maybe the argument passing the main function or argument not passing the main function. Not necessary to passing the main function. Suppose you are passing the argument into the main functions. It's one type of command line argument. Command line argument. So we execute at the time of execution, we passing the argument to the main function. Okay, in the command prompt மூலம் நம்ம argument வந்து main functionக்கு pass பண்ணலாம். Okay, right. அப்ப என்ன அப்படின்னா main functions also have the argument. Right. The C++ permit different forms of main function or statement main function. We already told எப்படிலாம் the main function வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத வந்து அவங்க சொல்லி இதுல கொடுத்துருக்கு. எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, மெயின் இன்டிஜர் மெயின், வாய்ட் மெயின், மெயின் வாய்டு, வாய்ட் மெயின் வாய்டு, இன்ட் மெயின் வாய்டு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெயின் ஃபங்க்ஷன் வி டிக்ளேர் தட். ஓகே, so the keyword void means that the function does not return any information to the operating system. Okay, so does not return any value or any information to the operating system. Right. The inside the declaration part. So in the declaration part வந்து பாத்தீங்கன்னா the declaration part declare the either variable that are used in the execute part. Okay, right. So initialization of a variable are also done to this function, providing initial value to the variable. Okay, so ஒரு வேரியபிளை வந்து நம்ம இங்க டிக்ளேர் பண்ணலாம். எப்படி சார் டிக்ளேர் பண்றது அப்படின்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்டிஜர் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணோம், இன்டிஜர் ஏ செமிகோலன். ஓகே, இது வந்து வேரியபிள் டிக்ளரேஷன். At the same time, you initializing of that variable. இப்போ ஏக்கு ஒரு வேல்யூ வந்து நம்ம இன்சியலைஸ் பண்ணணும் ஸ்டார்டிங்ல அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு செமிகோலன் கொடுக்கலாம். இல்லை ஒரே டயத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சியலைசேஷனும் அண்ட் வேரியபிள் டிக்ளரேஷனும் இருக்கணும் அப்படின்னா இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு 0 செமிகோலன் அப்படின்னு கொடுக்கலாம். ஸோ டிக்ளரேஷன் பார்ட்டு தனியாகவும் இன்சியலைசேஷன் பார்ட்டு தனியாகவும் பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா என்ன சொல்றது, we write a single statement. So int a equal to 0. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிக்ளரேஷனும் இன்சியலைசேஷனும் ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கும். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் the variable declaration inside the main function are called local variable. Okay, they are used only inside the block of main function in which they are declared subprogram. Okay, function can also have local variable. One function also have இப்போ மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வந்து நம்ம ஒரு லோக்கல் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள கிரியேட் பண்ற ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே அந்த லோக்கல் வேரியபிளை அக்சஸ் பண்ணலாம். அது இல்லாம ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயும் நம்ம லோக்கல் வேரியபிள் நம்ம என்ன செய்யலாம்,
டிக்ளேர் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு ஃபங்ஷனுக்குள்ளேயும் அந்த லோக்கல் வேரியபிள டிக்ளேர் பண்ணலாம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃபங்ஷனுக்குள்ள மட்டும் தான் அந்த லோக்கல் வேரியபிள் வந்து என்ன செய்யும்? ஒர்க் ஆகும். அந்த ஃபங்ஷன வந்து விட்டுட்டு எக்ஸிட் பண்ணிட்டு வெளியில வந்துட்டோம் அப்படின்னா, அந்த வேரியபிள் வந்து ஒர்க் ஆகாது. ஓகே. நீங்க கேட்கலாம். சார் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரே வேரியபிள் வந்து 2 ஃபங்ஷனுக்குள்ள யூஸ் பண்ணலாமா? அப்படின்னா, யூஸ் பண்ணலாம். அது வந்து லோக்கல் வேரியபிளா இருக்கும்போது, அந்த அந்த ஃபங்ஷன் அந்த வேரியபிளோட லைஃப் டைம் அல்லது ஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து அந்த ஃபங்ஷனுக்குள்ளேயே முடிஞ்சிறதுனால, அதே வேரியபிள இன்னொரு ஃபங்ஷனுக்குள்ள நம்ம என்ன செய்யலாம்? லோக்கல் வேரியபிளா யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா குளோபல் வேரியபிளா இருந்தது அப்படின்னா, அந்த வேரியபிள லோக்கல் வேரியபிளா யூஸ் பண்ண முடியாது. இப்ப மேல நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? மெயின்ல வந்து இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு 0ன்னு குடுத்தேன். ஓகே. இந்த ஃபங்ஷனுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நான் இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு 0ன்னு எகைன் நான் குடுத்தேன் அப்படின்னா, மல்டிபிள் டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எரர் வரும். ஓகே. ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸிகியூஷன் பார்ட். இந்த எக்ஸிக்யூட்டட் பார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இத வந்து நம்ம சின்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த சின்டாக்ஸ் நம்ம எழுதுற சின்டாக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸிகியூஷன் பார்ட்ல தான் இருக்கும். So these parts contain the statement, the declaration of the variable, next வந்து set of statement on a single statement or multiple statement. ஓகே. சப்போஸ் சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டா இருந்தது அப்படின்னா, ஓகே. ஒரு லைன் வந்து செமிகோலன் வச்சுக்கலாம். மல்டிபிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டா இருந்தது அப்படின்னா, யூ மஸ்ட் ப்ரொடியூசிங் த பிரேசஸ். ஓகே. ஸோ இந்த ஃபங்ஷன் ஸ்டார்ட் அண்ட் ஃபங்ஷன் எண்ட்ல வந்து ஒரு ஓப்பன் பிராக்கெட், க்ளோஸ் பிராக்கெட் போடுவோம்ல. ஸோ அது வந்து மல்டிபிள் ஸ்டேட்மெண்ட். அந்த மல்டிபிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா, ஈச் அண்ட் எவ்வரி சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஷுட் கம்பைன்ட். Okay, then it gives one name. The name is called a function. Okay, right. Next one, the user can define user defined function. Okay, user suppose C in C out அப்படிங்கிறது already predefined function. We using that function for execution part for getting input from keyboard and displaying output through the monitor. So these are the function is called the inbuilt function அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Predefined function அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ யூசர் கேன் டிஃபைன் இப்போ சப்போஸ் நான் ஆட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிக்ளேர்ட் பை தி யூசர் ஆர் கால்டு யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ யூசருக்கு தேவையான ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் நம்ம யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ரைட்டு. இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்து எழுதிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி defined after the main function. After the main function, main function குள்ள, right? Next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா they can also be defined before the main functions. Okay, this portion is not compulsory. So main function குள்ள டிக்ளேர் பண்றதுதான் பண்ணலாம் அல்லது மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலாம். ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷனோட ரெண்டு டைப், டிக்ளரேஷன் டெஃபினேஷனோட ரெண்டு டைப். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிக்ளரேஷன் பண்ணும்போது நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம். இல்லை ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷனை வந்து ஒரு பிளேஸ்லையும் டெஃபினிஷனை வந்து சம் அதர் பிளேஸ்லையும் நம்ம என்ன செய்யலாம், ஒர்க் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இன்சைட் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிட்டு டிக்ளேர் பண்ணிட்டு ஸோ அவுட் சைட் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து டெஃபினேஷன் பண்ணலாம். ஓகே, இது இட்ஸ் பாசிபிள். நெக்ஸ்ட் வந்து கமெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த கமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் நெசசரி இன் த ப்ரோக்ராம். இஸ் நாட் நெசசரி, இஸ் கம்பல்சரிலாம் இல்லை. சப்போஸ் வி கேன் ஐடென்டிஃபை இன் ஃபியூச்சர் யூஸ் வாட் டைப் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் யூ ரைட், வாட் த பர்பஸ் த வேரியபிள் இஸ் கிரியேட்டிங், ஸோ வாட் பர்பஸ் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் கிரியேட்டிங். ஓகே, இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து இந்த கமெண்ட் லைன் வந்து நம்ம ரொம்ப யூஸாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஹவெவர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃப்ளோ ஆஃப் த ப்ரோக்ராம், the programmer can include the comments in the program. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் ப்ரோக்ராம் எழுதுறேன், பட் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து அந்த ப்ரோக்ராமை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் நம்ம என்ன செய்யறோம், அந்த கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் இந்த கமெண்ட்ஸ் ஆர் பி இன்சர்டட் பை தி ப்ரோக்ராமர் தான். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் டாக்குமெண்டேஷன். இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் டாக்குமெண்டேஷன். இந்த டாக்குமெண்டேஷனுக்காக நம்மளுக்கு அந்த கமெண்ட் இது வந்து ப்ராசஸ் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ அதனால கமெண்ட் வந்து இஸ் வெரி வெரி நெசசரி, பட் கம்பல்சரி இல்லை. சம் purpose it is necessary for documentation purpose. The comments are to be inserted by the programmer. It is useful for comment documentation. The comment can be inserted with a single statement or nested statement. Single statement comments அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டபுள் ஸ்லாஷ் போட சொல்லியிருக்கேன். மல்டிபிள் ஸ்டேட்மெண்ட் கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஸ்லாஷ் ஸ்டார் போட்டு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் எழுதிட்டு ஃபைனலாக ஷுட் பி க்ளோஸ் ஸ்டார் ஸ்லாஷ்.
So starting with the slash star, closing with the star slash. அப்படியே ரிவர்ஸா போட்டீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ கமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. இந்த கமெண்ட் வந்து என்ன செய்யாது, கம்பைலர் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது. ஸோ இந்த கமெண்ட் நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கமெண்ட் வந்து உங்க ப்ரோக்ராம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர்ல அந்த கமெண்ட் வந்து ஆட் ஆகும். ஓகே, அதே போல் நான் சொல்லியிருக்கேன் கீவேர்டு வந்து நம்ம வந்து எந்த வேரியபிளாகவும் கொடுக்கக்கூடாது, எந்த ஃபங்க்ஷனாகவும் கொடுக்கக்கூடாது. அந்த கீவேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ப்ரோக்ராமில் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும். ஓகே, ஒயிட் கலரில் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து ஒயிட் கலர் டிஸ்பிளே ஆகிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா keyword. That keyword is not does not use for any variable or functions. Okay, function score, variable score இல்லை எதுக்குமே அந்த கீபோர்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. So this is called overview of structure of C++ program. Okay, I think everybody understand. So how to creating the structures of C++ program, which are very important or which are options is everything discussed in this class. Okay, right. Thank you.